بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وإمامنا ومولانا وملجانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ بہت مختصر سے وقت میں کچھ پیغام جمعے کے حوالے سے لیسن سبق یا میسج کہیں، بہت اہم پیغام وقت اور دور حاضر کے حوالے سے رکھے جائیں گے، آپ کے گوش و گزار کی جائیں گی۔ آپ نہایت سنجیدگی سے سنیے گا اور یہ نیت کے ساتھ سنیں کہ انشاءاللہ جو کچھ سنیں گے عمل بھی کریں گے، رب نے چاہا تو انشاءاللہ۔ جس طرح ایک ایمان والے پر، مسلمانوں پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ضروری ہے، غور سے سنیے گا، جس طرح ایمان والے پر اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا ضروری ہے، بعینہ ٹھیک اسی طرح ایز اے مسلم، یعنی مسلم ہونے کی حیثیت سے، مومن ہونے کی حیثیت سے، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسانوں کی، دوسرے مسلمانوں کی، دوسرے مستحقین کی، دوسرے غربا، فقراء، یتیم، مسکین، بیوہ، رانڈ کی مالی مدد کرنا بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں عبادت کا جو کانسیپٹ ہے اور تقرب الہی کی جو ہم سمجھتے ہیں ثمرہ اور نتیجہ، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز، روزہ، حج، انہی چیزوں کا نام دین ہے۔ قرآن اگر ایک مدرسے میں پڑھنے والا یہ کہتا ہے کہ صرف مدرسے میں بیٹھ کر قال اللہ قال الرسول کرنا ہی دین ہے، امامت اور خطابت کے فرائض انجام دینے والا صرف اسی کو دین محدود کر لے، الغرض القصہ مختصر، ہر خطے ہر فیلڈ میں اپنے اپنے کاموں میں استغراق رکھنے والے صرف اپنے فیلڈ کے کام کو دین سمجھنے لگے۔ قرآن پڑھے سورۃ البقرہ، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ اللہ تبارک و تعالی مقدس کتاب میں اور اس کی تشریح لکھنے والے مفسرین نے الگ الگ تفسیری کتابوں کے ذیل میں لکھتے ہیں کہ جن کی یہ سوچ ہے کہ وہ جس فیلڈ کا کام کرنے والا ہے، جس فیلڈ کا وہ محنتی ہے،
اس فیلڈ کے اس کام کو اگر صرف دین سمجھتا ہے اور دین اتنے میں ہی محدود کر لیا ہے تو وہ غلطی پر ہے، اس کی یہ بھول ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ نماز روزہ جس طرح عبادت کرنا، اطاعت کرنا، اللہ کی عبادت کرنا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے دوسرے انسان کے کام آنا، غریب یتیم مسکین بیوہ رانڈ کی مالی مدد کرنا، چاہے وہ مدد وقتی ہو یا دائمی ہو، ہر اعتبار سے مدد کرنا ٹھیک ویسے ضروری جیسے نماز، روزہ، حج جیسی بڑی عبادات ضروری ہے، ویسے یہ بھی ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ کریم نے جگہ جگہ جہاں عبادت اور اطاعت کا آدیش اور آرڈر دیا ہے، حکم دیا ہے، نماز روزے کا حکم دیا ہے، اسی طرح صدقہ و خیرات، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، عطیات کا بھی حکم فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کتاب عظیم میں یہ آدیش دیا ہے کہ جس طرح نماز پڑھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، حج کرنا ضروری ہے، ویسے صدقہ و خیرات کرنا، عطیات کرنا، زکوٰۃ دینا یہ بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اللہ کے بندے کے دل میں یہ بات، غور سے سنیے گا، کنفیوژن کے آپ شکار نہ ہو، اللہ کے بندے کے دل میں یہ بات اچھی طرح بیٹھ جائے کہ صرف اللہ کی عبادت، نماز، روزہ، حج ان چیزوں کا ہی نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بندے کا کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، انسانوں کی خدمت کرنا، مالی مدد کرنا، یہ بھی وقتی ضرورت ہے اور دائمی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے کام آنا، مسکین کی کفالت کرنا، کپڑے کی ضرورت ہے لے کر دلانا، گھر کے لیے جگہ نہیں ہے، جگہ اپنی جگہ اس کو دے دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتاب عظیم سے، حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیزیں بھی انتہائی ضروری ہے مسلم ہونے کی حیثیت سے۔ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ ہم اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں، لائٹلی لیتے ہیں اس کو، حالانکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ کبھی کبھی یہ کام، دوسروں کی مدد کرنا، خیر خواہی کرنا، رفاہی ملی دینی کام، کبھی کبھی ایسا ہے کہ بڑے بڑے نماز روزے تہجد گزار کی عبادتوں پر بھی یہ کام بھاری پڑ جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے۔ فور ایگزامپل، مثال کے طور پر غور سے سنیے، رمضان المبارک کے مہینے کے روزے کے بارے میں یہ مسئلہ سب کو پتہ ہے، غور سے سنیے گا۔ مسئلہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ اگر کوئی ویکتی، کوئی منش جس کے اوپر روزہ فرض ہے اور جان بوجھ کر، غور سے سنیے تاکہ مسٹیک نہ ہو اور ذہن میں آپ کے غلط بات انگڑائیاں نہ لے، رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی ایک روزہ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر، جس پر رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ فرض ہے، جان بوجھ کر ایک روزہ اگر چھوڑ دیتا ہے تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ اب اس کو وہ جو ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے اس کی بھرپائی کے لیے شہرینی متتابعینی کنٹینیو 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ یعنی کسی سے چھوٹ گئی، کوئی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر کوئی ترک کر دے، چھوڑ دے، یا جان بوجھ کر روزہ کو توڑتا ہے، چھوڑتا ہے، تو کنٹینیو 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ،
اب اگر کسی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی بساط نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، صحت اس کے جو ہے نا ساتھ نہیں دے رہی ہے، بندہ سوچتا ہے کہ کنٹینیو میں 2 مہینے کا روزہ رکھ پاؤں گا یا نہیں، اس سوچ کر وہ بندہ کہ بھائی میں 2 مہینے کا لگاتار روزہ رکھنا، 1 مہینے کا تو ہوتا نہیں، 2 مہینے کا کیسا رکھوں گا؟ اگر کوئی نہیں رکھ سکتا ہے تو دوسرا آپشن شریعت یہ کہتی ہے کہ شریعت کے طرف سے دوسرا کفارے کے طور پر یہ حکم بتلایا گیا ہے کہ اب اس کو 60 مسکینہ فاطعام، یعنی 60 مسکینوں کو، 60 غریبوں کو اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ گویا کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا روزہ جیسی اہم عبادت کے اجر و ثواب کے برابر اس کا رتبہ اور درجہ ہے۔ یعنی ایک روزے کی جو اہمیت ہے، 60 مسکینوں کو اگر کھانا کھلایا جائے تو عند اللہ اجر و ثواب میں وہی رتبہ ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی رمضان المبارک کا نعوذ باللہ بلا وجہ شدید کے روزہ کو توڑتا اور چھوڑتا جائے اور پینلٹی کے طور پر پیسہ والا ہے تو کھلاتا جائے۔ یاد رہے ایسا اگر کرنے والا ہوگا تو شریعت میں اب اس کا کوئی بھی عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ قرآن کریم میں غریب، یتیم، مسکین، بیوہ، رانڈ کے حقوق کے بارے میں تذکرہ کر کے مسلمانوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھانا چاہتے ہیں، دل میں یہ بات جاگزی کرنا چاہتے ہیں کہ جو بڑے بڑے تہجد گزار لوگ ہیں، مسجد میں آنے جانے والے ہیں، تسبیحات کا ورد کرنے والے ہیں، رب کے نام کا ضربے لگانے والے ہیں، یہ صرف یہی نہ سوچ لیا جائے کہ دین تو سرافہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنے کا ہی نام ہے۔ یہ بے شک اپنی جگہ یہ بڑی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل ہیں، لیکن اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلکہ اس سے اوپر اٹھ کے بھی کچھ بڑا کام کرنے کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سماجی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے لوگوں کے کام آنا، لوگوں کی مدد کرنا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں پر خبرگیری کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ اعمال ہیں کہ بسا اوقات آدمی کو نماز روزے کی ثواب سے، اس کی عبادت سے، اس کے رتبے سے بھی کبھی کبھی بندہ ان اعمال کے ذریعے اس سے بھی اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ یہ جو خرچ کیا جاتا ہے راہ خدا میں، اللہ کے راہ میں دیتے ہیں، اس کی 2 کنڈیشن ہے، 2 قسمیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ عربی میں اس کے لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا جائے۔ انفاق مانے خرچ کرنا، نکالنا۔ انفاق محدود، انفاق غیر محدود۔ محدود کہتے ہیں لمٹ کو، لمیٹیشن جس کی ایک حد ہے۔ مثلا ایک آدمی آپ کے پاس آیا ابھی دوپہر میں جمعہ کی نماز کے بعد، آ کر دروازے پہ دستک لگائی، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلا دو۔ اب آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، پیٹ بھر گیا، کھانا پچ گیا، ہضم ہو گیا۔ اب دوسرا جو کھانے کا وقت آیا تو پھر کسی اور کے دروازے میں اس کو جانا پڑے گا، اس لیے کہ آپ نے جو ایک بار یا ایک ٹائم کھلا دیا ہے، تا عمر جب تک وہ بچے گا تب تک اس کا پیٹ بھر گیا ایسا نہیں ہے۔ تو جب تک آپ نے کھلایا، جب تک عمل ہے، تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیکی ملتی رہے گی، لیکن عمل ختم تو اب ثواب بھی ختم۔ کپڑے کی ضرورت ہے، مانگ لیا کہ بھائی میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، کپڑے دلا دو، آپ نے دے دیا، کپڑا 1 سال 2 سال 6 مہینے 8 مہینے پہنے گا، کپڑا ردی ہوگا، پرانا ہوگا، کمزور ہوگا، بوسیدہ ہوگا، اتار کے پھینک دے گا۔ پھر کہیں جب دوسرے کپڑے کی ضرورت ہوگی کسی اور سے کہے گا، وہاں مانگے گا، وہاں سے اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ تو جب تک عمل ہے، جب تک شریر میں کپڑا ہے، جب تک آپ کی دی ہوئی چیز وہ استعمال کر رہا ہے،
अमल है तब तक सवाब है। तो एक तरह का इन्फाक खर्च करना, देना, ये है महदूद, शख्सी, और इसको वक्ती बोलते हैं। शख्सी का मतलब किसी एक को दे रहे हैं, उससे एक को ही फ़ायदा होगा, ज़्यादा को नहीं होगा। और वक्ती का मतलब ये है कि सिर्फ कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ दिन के लिए, कुछ महीने और कुछ साल के लिए बंदा आपकी दी हुई चीज़ से फ़ायदा उठा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। इसको इन्फाक महदूद कहते हैं। और एक है इन्फाक गैर महदूद। इन्फाक गैर महदूद का मतलब ये है कि देने वाला आज दे दिया है और वो देकर चला गया और इतना दूर चला गया कि वो मर के उसका 50 साल, 35 साल, 40 साल हो गया। देने वाला अब से 40 साल पहले दिया था और 40 साल हो गए इस दुनिया को छोड़े हुए, अपनी कब्र में आराम फरमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक तरह का खर्च करना, देना राह खुदा में ऐसा है जो गैर महदूद है, उसकी लिमिट नहीं है, हद नहीं है। देने वाला दे के कब का चला गया है, लेकिन उसका सवाब उसके आमाल नामे में मिलता रहता है, नेकियां लिखी जाती रहती है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इदा मातल इंसानु इनक़ता अन्हु अमलु, मरने वाला जैसे ही मरता है उसके आमाल नामे टोटली क्लोज्ड कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। उसकी कापी बंद हो जाती है, ना तो अब नेकी लिखी जाएगी ना बुराई लिखी जाएगी। जब तक बंदा जिंदा है कहते हैं कि गुनहगार है, गुनहगार है। अगर गुनाह कर रहा है, आमाल नामे में गुनाह लिखा जा रहा है, किसी मौके पर बंदा नेकी भी कर लेता है, नमाज भी पढ़ लेता है, न चाहते हुए सदका भी कर लेता है, लेकिन जैसे मरने वाला मर गया उसकी फाइल बंद कर दी जाती है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलासतिन, मरने वाला मर गया, उसकी कापी बंद कर दी गई, उसके अच्छे उसके बुरे तमाम चीज़ें लिखना बंद हो जाती है। इल्ला मिन सलासतिन, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 3 अमल ऐसे हैं कि उसकी कापी तो पहले बंद हो गई है, लेकिन बावजूद ये कि 3 ऐसे काम, 3 ऐसी नेकी, 3 ऐसे खैर के काम जिसके सवाब, जिसकी नेकियां उसके बाद भी लिखी जाती रहेंगी। और कब तक? जब तक ये दुनिया है तब तक लिखी जाती रहेगी, बाद में भी उसका फ़ायदा उसको पहुंचता रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, पहली चीज है सदक़े जारिया। जारा यजरी, अरबी में इसके माने चलने के आते हैं। वो नहर या वो नदी जो चले, बहे नहीं, ठहराव जिसके अंदर स्थिरता ना हो, बह रहा हो जिसके अंदर बहाव हो, कहते हैं कि वो माए जारी है। लेकिन अगर स्थिरता है, पानी ठहरा हुआ रुका हुआ है, तो उसको माए जारी नहीं कहेंगे। माए जारी का हुक्म अलग है। मैं फ़िक़ा में मसले की तरफ जाना नहीं चाहता, बहरहाल एक शोशा आपको बताना है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो सदका, वो चैरिटी, वो वक्फ जो बंदा कर दे और करके चला जाए, और अब से 1500 साल पहले, आज से 500 साल पहले, या आज से 1000 साल पहले, या आज से 100 साल पहले, या 20 साल पहले, या 10 साल पहले बंदा मर गया है, लेकिन सालों साल, सैकड़ों साल, हज़ारों साल पहले करके गया है, आमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी, नेकियों का सिलसिला जारी रहेगा। इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन, सदक़े जारिया। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, खैर के काम के लिए देखा कि कहीं मस्जिद नहीं थी, अशद ज़रूरत थी मस्जिद की। मुसलमानों की तारीख़ पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत करके जाते हैं। अपना खाना, रहने का ठिकाना, तमाम चीज़ों से पहले, सबसे पहले जिस चीज़ की आपको फ़िक्र हुई, मदीनतुल मुनव्वरा के पहुँचने से पहले पहले आपने
तारीखी रिवायत से मुअर्रिखीन भी इसको साबित करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मस्जिदों की इबादत गाह, अल्लाह का घर बैतुल्लाह, सबसे पहले मस्जिद का आपने फ़िक्र किया, मस्जिद तामीर फरमाई। मस्जिद की तामीर हो रही है, पूरी की पूरी मस्जिद अपनी रकम से बनवा दी। मस्जिद बन रही थी, छत के काम के लिए जो है ना, ढलाई के लिए आपने पूरे के पूरे जो है ना रड आपने दे दिया, सीमेंट के पूरे खर्चे दे दिए, फर्श में कालीन बिछवा दी, टाइल्स मार्बल वगैरह का काम चल रहा था, पूरा का पूरा खर्चा आपका लग गया। तो मस्जिद के काम में सहायता करना, मस्जिद के काम में मदद करना, ये भी सदक़े जारिया है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर यानी उमर बिन ख़त्ताब का बेटा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर फरमाते हैं, जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आप रिवायत करते हैं, फरमाते हैं कि ये ऐसा अमल है, ऐसा सदक़े जारिया है कि पूरे खित्ते अर्ज़ में, रूए ज़मीन में, पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड की ज़मीन में जहाँ जहाँ मस्जिदें हैं, अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत के दिन मैदान महशर में सारी ज़मीन को ख़त्म कर देंगे, ज़मीन का नामो निशान मिट जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया की मस्जिदों को उठाएंगे और जन्नत के साथ जोड़ देंगे। तो बताएं, जन्नत ख़त्म नहीं होगी तो दुनिया की मस्जिद जन्नत से जुड़ जाएगी, तो ये मस्जिदें भी ख़त्म नहीं। तो इन मस्जिदों में जिनका पैसा लगा है उनका सवाब कहाँ से ख़त्म होगा? हो सकता है ये सदक़े जारिया की मैंने सिर्फ एक मिसाल दी है, इसमें एक नहीं अनेक मिसाल आ सकते हैं। कहीं आपने मदरसा बन रहा था, उसमें काम ले लिया, कोई कमरा बनवा दिया, या मदरसे में ढेरों सारे बच्चे हैं, किसी एक गरीब यतीम बच्चे का उसके हाफिज़ होने तक जितना भी खर्चा है पूरा खर्चे का ज़िम्मा आपने ले लिया कि भाई ये जो बच्चा है जब तक ये हाफिज़ ना हो जाए तब तक इसका खर्च जितना आएगा वो मेरी तरफ से मैं दूंगा। ये भी सदक़े जारिया है, इसलिए कि वो बच्चा हाफिज़ होगा, फिर वो किसी 10 को हाफिज़ बनाएगा और वो फिर किसी 20 को हाफिज़ बनाएगा, तो ये एक पूरा लामुतनाही सिलसिला है। तो ये भी सदक़े जारिया है। आपने मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए कहीं ज़मीन कम पड़ रही थी, ज़मीन की ज़रूरत थी, आपने दिलेरी के साथ जो है ना, जुरतमंदी के साथ, आपने दानिशमंदी के साथ आपने हिम्मत करके खड़ा हुआ और आपने कहा कि भाई मेरी ज़मीन मस्जिद के लिए आप मुंतखब किए जाए, दिए जाए, मैं दे रहा हूँ, आप लोग कबूल करें। इसी तरीके से कोई बंदा रिफाही कामों के लिए अगर वक्फ़ करता है, चैरिटी करता है, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये भी सदक़े जारिया के ज़ैल में आता है। और दूसरी चीज़ औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, बंदा ऐसे इल्म हासिल करे या किसी को हासिल करवाए, युन्तफ़अु बिही, कि उससे लोगों को फैज़ और फ़ायदा पहुँचता रहे। आपने कहीं दर्स कुरान दिया या आपने किताबें लिख दी, तफसीर की किताबें लिखने वाले लिख के आज सालों साल पहले उनका इंतकाल हो गया, लेकिन देख लीजिए रहती दुनिया तक ये एक सिलसिला है कि हम भी पढ़ रहे हैं, हमारे बाद भी पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, ये क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। तो जब ये सिलसिला चलता रहेगा, उसका आमाल नामे में जितना आदमी पढ़ेगा रहती दुनिया तक उसके आमाल नामे में लिखने वाला 100 साल 1000 साल पहले मर चुका है, उसके आमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। और तीसरी चीज़ है औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू, बंदा अपनी औलाद की ऐसी ट्रेनिंग दे, ऐसी तरबियत दे, ऐसी तालीम दे, ऐसी तालीम दे, यदउ लहू, जो पढ़ने के बाद वो अपनी माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए दुनिया में भी दुआ करता है, मगफिरत की दुआएं चाहता है, भलाई चाहता है, और मर जाने के बाद भी हाथ उठाकर दुआ करता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ये सदक़े जारिया है, ये छोटी बात नहीं है। आप अपनी बच्चे की अच्छी तरबियत करते हैं, अपनी औलाद की तरबियत कर रहे हैं, मरने वाला अच्छी तरबियत करके मर गया, अच्छी तालीम दे के मर गया, अच्छी शिक्षा चाल चलन बताकर मर गया, मर के वो कई साल हो गए, लेकिन मरने वाला अपनी कब्र में आराम की नींद सो रहा है,
اس کے अमाल नामे में नेकियां लिखी जाती रहेंगी। ये सदका जारिया है। इसी तरह सदक़े का एक रूप वक्फ़ भी है, अवकाफ़ जिसको बोलते हैं। इस वक़्त वक्फ़ प्रॉपर्टी का, जायदाद का जो मसला चल रहा है, वक्फ़ तरमीमी बिल जो पार्लियामेंट में पेश किए गए और उसमें जो विरोध हुआ और मौजूदा जो उसकी शक्ल है, कंडीशन है, मैं ये समझता हूँ कि दानिशमंद अफराद हजरात जो समझदार हैं, माइंडेड है, टैलेंटेड है, दीन और दुनिया, मुसलमानों और कौम की हमदर्दी जिसके दिल में है, उस बंदे को अच्छी तरह पता है कि आज इसकी सूरत हाल क्या है। तकरीबन मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि तकरीबन 80% मुसलमान ऐसे हैं, 80% मुसलमान ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि वक्फ़ क्या है, औकाफ क्या चीज़ होती है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ खर्च किया जाता है, इसकी ज़िम्मेदारी किन लोगों पर आयद होती है और मुसलमानों के लिए वक्फ़ की प्रॉपर्टी के सिलसिले में मुसलमानों की कौम की ज़िम्मेदारी क्या है। बहुत लोगों को पता नहीं है। और जान लिया जाए कि वो जो वक्फ़ कहते हैं, वक्फ़ का डिक्शनरी में अगर मीनिंग देखेंगे तो लिखा हुआ है कि वक्फ़ के माने किसी चीज़ को रोक लेना। वक्फ़ जो की जाती है वो ऐसी चीज़ कि बंदा वक्फ़ कर रहा है जो चीज़ मुंतकिल होती नहीं है, अपनी जगह होती है, लेकिन वो उसकी मिल्कियत से निकलकर दूसरे की मिल्कियत में चली जाती है। उसको शरई इस्तिलाह में क्या कहते हैं? वक्फ़ कहते हैं। मसलन हमने ज़मीन दे दी तो ज़मीन का मालिक अब मैं नहीं रहा, जैसे ही दे दिया उसका मालिक कौन हो गया? अल्लाह हो गया। अल्लाह की मिल्कियत में वो चीज़ चली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आज के दौर में अब से तकरीबन सैकड़ों साल पहले नहीं तो 75-80 साल पहले की अगर पुरानी मस्जिद है तो जिन्होंने ये मस्जिद की ज़मीन डोनेट की है, दी है, दान की है, आज अगर उसकी औलाद ये खड़ी होती है, चाहे पोते का परपोते का मसला हो, कोई भी खड़े होकर ये कहती है उसकी औलादें कि ये हमारे ख़ानदान के अफराद की दी हुई ज़मीन है, लिहाजा इसके मालिक हम हैं या हमारे घर के अफराद हैं, तो उलमा लिखते हैं इस बात को, शरीयत डिमांड और तकाजा करती है कि अब इस मस्जिद को वीरान नहीं किया जाएगा। इस मस्जिद को जो एक दफ़ा नमाज पढ़ ली गई वो हमेशा के लिए वक्फ़ अल्लाह है, वो अल्लाह की ज़मीन कहलाती है। लिहाजा अगर कोई वरासा उसमें अपना हक दायर करे और कहे कि हमारी है तो उसकी बात सुनी नहीं जाएगी, बल्कि शरीयत की तरफ से, कौम की तरफ से उसका दिफा और डिफेंस किया जाएगा। तो ज़मीन एक दफ़ा अगर दे दी गई तो अब अल्लाह की मिल्कियत में चली जाती है। ज़मीन तो अपनी जगह रहती है। लैंड, ज़मीन जो है, ज़मीन कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि यहाँ से उठाकर ले जाके उधर रख दिए है। तो इसी को कहते हैं जो नामुंतकिल होने वाली, यहाँ से वहाँ न जाने वाली चीज़ हम वक्फ़ कर रहे हैं। ज़मीन अपनी जगह है लेकिन हमारी मिल्कियत निकल गई, अब हम मालिक नहीं रहे, अल्लाह की मिल्कियत में वो चली गई। लिहाजा अब मेरा इख्तियार उसमें नहीं चलेगा, शरई एतबार से उसका हुक्म नाफिज होगा। बंदे ने दे दिया इस नीयत से कि ये ज़मीन मैं दे रहा हूँ मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, रिफाही कामों के लिए, कुआँ खुदवा दिया, अब वो मेरी मिल्कियत से वो ज़मीन निकल गई है, हम उस कुएँ के मालिक नहीं है, बोरिंग के, नल के मालिक हम नहीं है, बल्कि वक्फ़ अल्लाह है। लिहाजा क़यामत तक के लिए तमाम दुनिया के इंसान और मुसलमान उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। देने वाला ख़ुद ये दावा नहीं कर सकता कि हमने दिया है लिहाजा हम इस पर राज करेंगे, मैं चाहूँगा वही इस्तेमाल कर सकता है, और अगर मैं नहीं चाहूँगा तो उसका इस्तेमाल में लाना और इस्तेमाल करना सही नहीं है, ऐसा नहीं चल सकता। मौजूदा वक्त में अगर शॉर्टकट में इसका निचोड़ और खुलासा अगर निकाला जाए तो ये निकलेगा कि आज के दौर में हम मुसलमान जो एक वर्ड बोलते हैं, एक लफ्ज़ बोलते हैं और बड़े फ़ख्र के साथ बोलते हैं कि मस्जिदें अल्लाह का घर हैं, ये बैतुल्लाह है, अल्लाह के घर हैं, ये सजदा और इबादत करने की जगह है।
یہ اپنی جگہ ہے، لیکن سن لیا جائے تمام چیزوں کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ڈیپلی ریویو کیا جائے، گہرا جائزہ لیا جائے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آج حکومت، کل حکومت اس پوزیشن میں آ سکتی ہے اور حکومت یہ کہہ سکتی ہے کہ مسجد اللہ کا گھر نہیں، سرکار کا گھر ہے۔ اس تمام قانون اور بل جو پاس ہوا ہے، اس کا نچوڑ اور خلاصہ جو علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وقف کا مطلب ہم نے دیا ہے، ہم مالک نہیں ہیں، اللہ اس کا مالک ہے، لیکن نہ تو ہم اس پر اختیارات اپنا چلا سکتے ہیں، نہ ہی کوئی اور اختیار چلا سکتا ہے، بلکہ شرعی اعتبار سے جن کے لیے، جس کام کے لیے وہ زمین دی گئی ہے، ان کاموں میں، ان چیزوں میں ہی اس کے فائدے سے، اس کے بینیفٹ سے، اس کے جو پروفٹ ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے گا، ان لوگوں کو فائدہ پہنچایا جائے گا۔ اب اس کا پورا نچوڑ اور خلاصہ علماء نے لکھا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حکومت، موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ وقف کی پوری جائیداد کی، پراپرٹیز کی، املاک کی پورے اختیار وہ اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے۔ یہ اس کو بنگلہ میں مول کوتھا کہتے ہیں۔ تو جب اختیار، زمین ہماری، مالک ہم ہیں، ہماری زمین میں اگر آپ کہیں کہ بھائی تم کون ہوتے ہو، ہماری زمین میں دخل اندازی آپ کرتے ہیں، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ یہ زمین تمہاری باپ کی نہیں ہے، ہماری باپ کی ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، اپنی زمین ہوتی ہے تو۔ لیکن مسجد مدرسہ دینے والا، بنانے والا کبھی آج تک کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ کہے کہ بھائی یہ میرا ہے یا میرے باپ کا ہے؟ جب ایک مرتبہ وقف کر دی گئی تو وہ وقف کی ہو جاتی ہے، وقف علی اللہ ہو جاتی ہے۔ یہ قبرستان، یہ زمینیں اور یہ عیدگاہ، یہ خانقاہیں، یہ مسجدیں، یہ مدرسہ، یہ سب کے سب وقف بائی یوزر کے دائرے میں یہ جگہیں آتی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ وقف بائی یوزر کا جو سسٹم ہے، حکومت کی منشا یہ ہے کہ اس کو ختم کر دیا جائے اور مسلمانوں کا کچھ بھی اس میں اختیار باقی نہ رہے، ٹوٹلی یوں کہہ لیا جائے کہ پورے اختیارات حکومت کے قبضے میں آئے اور حکومت جب چاہے، جیسے چاہے، جس طریقے سے چاہے اس کو یوز کرے، استعمال کرے۔ مسلمان چاہے لیڈر ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی بھی ہو، اس میں انٹرفیئر کرنا یا دخل اندازی کرنا حکومت بالکل اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے علماء نے صاف لکھا ہے کہ وقف کی زمین کو، وقف کی جو زمینیں ہیں خصوصاً انڈیا کے اندر، ہمارے ہندوستان، ملک ہندوستان کے اندر، پورے ورلڈ میں سب سے زیادہ وقف کی جو جائیداد اور پراپرٹیز ہے وہ انڈیا کے اندر ہے، انڈیا سے باہر کہیں نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی تو بے شمار ہے، اتنی ہے، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر اس کا حساب لگایا جائے تو پورے ورلڈ میں جتنے بھی مسلمان ہیں، کوئی مسلمان غریب اور یتیم اور مسکین نہ رہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ آج اگر وقف کو نقصان پہنچا ہے، آج اگر وقف کا یہ مسئلہ ہے، آج اگر وقف کی زمین اور قانون کو لے کر مسلمانوں میں بے چینی ہے، تو آج اس کا کارن بھی مسلمان ہے۔ جہاں جہاں جب جن لوگوں کو جو پوسٹ میں، عہدہ میں رہتے ہوئے جس کو جہاں موقع ملا، انہوں نے بڑی زمینوں کو اور اس کے فائدے کو، اس کے بینیفٹ کو ہڑپنے میں کوئی کمی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ کھانے والوں کی، ایسے حرام خوروں کی کمی نہ کل تھی، نہ آج ہے، نہ رہتی دنیا تک، قیامت تک ایسے لوگوں کی کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آج اگر وقف کو لے کر یہ لوگوں میں، پورے انڈیا کے اندر لوگوں میں یہ بے چینی ہے، تو آج مسلمان ہی اس کے کارن ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر اپنا دامن اور پلہ جھاڑ لینا کہ یہ تو جو
हुकूमत का काम है या हुकूमत में जिन लोगों को हम वोट देकर जिताए हैं उनका काम है, या जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इसी तरह जमीयत उलमाए हिंद है, जमीयत उलमाए अहले हदीस है, और दीगर जितने भी मकतब फ़िक्र की बड़ी बड़ी तंजीमें इधर से डिफेंस और दिफा कर रही है, अगर हम ये कहें आँख मूंद कर, चादर तान कर, ओढ़ कर ये कहें कि ये उनका काम है, हमारा काम नहीं है, तो गोया कि ये उन लोगों का कहना होगा जिनके दिल में अल्लाह और रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं, वो पक्का और सच्चा मोमिन और मुसलमान नहीं हो सकता है। इसलिए कि अल्लाह की ज़मीन में दखल अंदाज़ी करने वाला कोई अपना हो या गैर हो दखल अंदाज़ी करे और दूसरा मुसलमान चुप होकर देखे। मेरे नबी ने फरमाया था, मल्ला यहतम्मु बिअम्रिल मुस्लिमीन फलैसा मिनहुम। एक मुसलमान होते हुए दूसरे मुसलमान की अगर आँच पहुँचे, चाहे ज़मीन हो, जायदाद हो, वक्त का कोई मसला हो, ताकत का कोई मसला हो, किसी भी एंगल से मुसलमान खड़े होकर देखे और मुसलमान को नुकसान पहुंचाया जाए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो पक्का मोमिन नहीं हो सकता है। इसलिए इंशाअल्लाह हम इसको समझेंगे। अब सवाल ये है कि हमारी जहन में बात आएगी कि हम क्या कर सकते हैं। इस मौके में हम सब के जहन में एक ही बात आ सकती है या आती है कि हम क्या कर सकते हैं। हर जहन में, हर दिल में, हर जहनियत में एक ही बात उठती है कि हम क्या कर सकते हैं। दुनिया में हम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ एतराज़ कर सकते हैं, सब गालियाँ दे सकते हैं, लोगों पर उंगलियां उठा सकते हैं, सिर्फ एतराज़ कर सकते हैं। क्या अल्लाह का बंदा होने की हैसियत से हमारी इतनी ही रह गई है इज़्ज़त, इतनी हमारी रह गई है प्रायोरिटी और हमारी अहमियत? तो इसलिए हम अपनी अहमियत को समझें और जो तंजीमें, बड़ी बड़ी तंजीमें, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद हो, जमीयत अहले हदीस हो, चाहे मुस्लिम दीगर जितनी भी बड़ी तंजीमें हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, जब जब जिस मौके पर जिस तरह आवाज़ उठाएं, इंशाअल्लाह उसकी आवाज़ में आप आवाज़ बने, कदम पर कदम मिलाएं, आगे बढ़कर दिफा करें। कल को क़यामत के दिन मैदान महशर में कम से कम निगाहें नीची करने की नौबत नहीं आएगी। ये तो कह सकेंगे अल्लाह आपकी ज़मीन लुट रही थी, छीनी जा रही थी, हमारे बस में कुछ नहीं था, मालिके कहार और मालिके कदीर तू है। ए अल्लाह, हमने दीगर तंजीमों का साथ तो दिया था जो तंजीमें डिफेंस कर रही थी। हो सकता है ये कह कर बच जाएं, तो इंशाअल्लाह हम सब इसके लिए एग्री रहें। जब जब आवाज़ उठाई जाए जिस तंजीम की तरफ से मजबूत लीडर और कायद बनकर, इंशाअल्लाह हम सब उनकी आवाज़ में आवाज़ बने। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अमल की तौफीक दे।